So right, we'll start with my class today. Let me share my screen. So right, students, in last class we are saying domain testing. So we are in unit 3 part A. So part A we are saying domain testing, and part B will start from tomorrow's class. So coming to this unit 3 part A, domain testing law, we are in the topic of domain and interface testing in yesterday's class. So yesterday's class lo manam domain and interface testing ane concept chustunnamo. So coming to this domain and interface testing, I think most of all of you know what is interface testing and what we'll be trying to do in interface testing. So what we generally do is in interface testing, we'll try to connect two different components, and we'll try to examine how far they are correct. Two different components ni manam connect chestunnappudu we'll try to test the correctness of those components. Okay, unit testing ante you are testing only individual component, whereas coming to interface testing you are trying to connect two components and trying to test how far they are correct, right? So that is what we'll be doing in interface testing. And coming to domain application in interface testing, so ee concept ko vachesarke we will be having four different subtopics here: domains and range, closure compatibility, span compatibility, interface range, domain compatibility testing. So interface testing మనం చేసేటప్పుడు will be, when you're combining two different components, we need to talk about different things like data objects ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, how the variables are connecting. ఒకవేళ రిజిస్టర్స్ లో కనుక మన వాల్యూస్ స్టోర్ చేస్తే how the values are connecting, how the values are passing from one component to another component. So we need to talk about different concepts there in interface testing. కానీ we'll be mainly concentrating on subletting call. In interface testing, we'll be here concentrating on how the call is going from the caller and how it is going to be received from the call. కాల్డ్ ఫంక్షన్ కి కాలర్ ఫంక్షన్ కి ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండేది అనేది మనం ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ లో చూస్తాం, మెయిన్గా ఈ కాన్సెప్ట్ లో. ఓకే, ఈవెన్ దో దర్ మెనీ అదర్ ఇష్యూస్ టు బి టాక్ హియర్, పర్టికులర్లీ ఇన్ దిస్ టాపిక్ విల్ బి మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హౌ ద caller is calling and how the called function is receiving the values. So mainly you will be calling a function. మీరు కాల్ చేసినప్పుడు you will be passing different values. అలానే కాల్డ్ ఫంక్షన్ విల్ బి రిసీవింగ్ యువర్ వాల్యూస్. అవి వాల్యూస్ రిసీవ్ చేసుకొని హౌ ద ప్రాసెస్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. సో ఇన్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డొమైన్స్ అండ్ రేంజ్. మనం ఇక్కడ మెయిన్గా కాలర్ అండ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దాంట్లో మనం డొమైన్ అంటే ఏంటి, రేంజ్ అంటే ఏంటి. సో కమింగ్ టు దిస్ డొమైన్ అండ్ రేంజ్, మనకి టూ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ప్రొడ్యూస్ బై ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రేంజ్. మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దాన్ని మనం రేంజ్ అంటున్నాము. అదే ఫంక్షన్ ఏదైతే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుందో యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డొమైన్. So in contrast, a domain, which is the set of input values over which the function is defined. So if I take one function, what input it is going to accept, that is called as domain, and what output it is going to produce, that is called as range. Okay, so generally in any testing strategies, our main aim will be to specify input values and to predict and to confirm output values with respect to those inputs. జనరల్గా మనం ఏ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ తీసుకున్నా ఆ ఫంక్షన్కి మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము, ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఆ ఇన్పుట్కి తగ్గట్టు కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఎనీ టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ. కానీ బట్ కమింగ్ టు దిస్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్, ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ అంటే మనం టూ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ కంబైన్ చేస్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ లో వాట్ విల్ బి సీయింగ్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దట్ ద అవుట్పుట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద కాలింగ్ రొటీన్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ and caller's range must be compatible with the call routines domain. సో ఓకే, సో ఇక్కడ నేను టూ ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఒకటి కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను, ఒకటి కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను. కాలింగ్ ఆర్ కాలర్స్ అంటున్నాను. ఓకేనా, సో రెండు ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాను, కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఒకటి, కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఒకటి. కాలింగ్ ఏదైతే అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దాన్ని రేంజ్ అంటున్నాను. ఓకేనా, అవుట్పుట్ ని మనం రేంజ్ అన్నాం కాబట్టి కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే అవుట్పుట్ ఇస్తుందో, పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తుందో, those should be accepted by call routines. అంటే call routine is going to take that inputs ని మనం డొమైన్ అంటున్నాం. సో caller function, whatever range it is going to produce,
that range is taken as a domain for the called function. So interface testing మనం చేసేటప్పుడు ఈ రేంజ్ కి ఈ డొమైన్ కి మధ్య కంపాటబిలిటీ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపాటబుల్ యూ విల్ బి గెటింగ్ బగ్స్. అంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ 2 ఫంక్షన్స్ చెప్తున్నాను. ఒకటి వచ్చేసేసి కాలర్, ఇంకోటి వచ్చేసి కాల్. ఈ రెండు 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, assume this is your main function. Assume this is your some function which you have called. Add అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేశారు ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ నేను కాల్ చేసినప్పుడు, మెయిన్ ఫంక్షన్ లో నేను యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు నేను సమ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాను, ఏ బి అని చెప్పి సమ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తే ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి నేను పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాను కదా, దీస్ ఆర్ ద రేంజ్. అంటే ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న అవుట్పుట్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ రేంజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దిట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఇది ఇన్పుట్ కింద యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా, ఇన్పుట్ ని ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డొమైన్. ఇది ఏదైతే రేంజ్ పంపిస్తుందో, అవుట్పుట్ పంపిస్తుందో, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఇన్పుట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ డొమైన్ ఫర్ దిస్ కాల్ ఫంక్షన్. సో వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్ ఈస్, ఈ అవుట్పుట్ ఏదైతే పంపిస్తుందో రేంజ్, ఇది ఇన్పుట్ ఏదైతే తీసుకుంటుందో డొమైన్, వాటి మధ్య కంపాటబిలిటీ అనేది ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే ఇది 2 ఇంటిజర్ వాల్యూస్ పంపించింది. నౌ దిస్ షుడ్ బి రిటర్న్ సచ్ వే దట్ ఇట్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దోస్ 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్. అంటే నేను ఇక్కడ 2 ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఇక్కడ 3 ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ పంపించింది, ఇది కూడా 3 ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ తీసుకునేలాగా నేను వేరియబుల్స్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్ దే షుడ్ బి సమ్ కంపాటబిలిటీ బిట్వీన్ దీస్ 2 థింగ్స్. ఎందుకంటే నేను ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ లో ఈ రెండింటిని కలిపి టెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకే, సో an interface test consists of exploring the correctness of following mappings. So final గా ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ లో ఈ ఫాలోయింగ్ మ్యాపింగ్స్ ని మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తూ ఉంటాం. ఏంటా మ్యాపింగ్స్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాలర్ డొమైన్ అండ్ కాలర్స్ రేంజ్. ఇప్పుడు నేను ఒకటే ఫంక్షన్ తీసుకుంటే, ఒక సింగిల్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే, ఒకటే మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటే, ఇది నాకు కాలర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఏదైతే ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, ఇది ఏదైతే అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇది ఓన్లీ సింగిల్ యూనిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ యూనిట్ టెస్ట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కాలర్ రేంజ్ కాల్డ్ డొమైన్. ఇది కాలర్ ఫంక్షన్ అన్నాను కాబట్టి దీని రేంజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న అవుట్పుట్, దీన్ని రేంజ్ అంటున్నాను, కాలర్ రేంజ్. కాల్డ్ డొమైన్ ఇంకొక ఫంక్షన్ నేను తీసుకుంటే, కాల్డ్ ఫంక్షన్ నేను తీసుకుంటే, ఓకేనా, అది ఏదైతే ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ డొమైన్. అంటే కాలర్ పంపించిన రేంజ్, కాల్డ్ కి సంబంధించిన డొమైన్, ఈ రెండింటిని కలుపుతున్నాను కాబట్టి ఇక 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కాల్డ్ డొమైన్. కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దీని డొమైన్, అంటే ఇది తీసుకునే ఇన్పుట్. కాల్డ్ ఫంక్షన్ రేంజ్, ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో కాల్డ్ ఫంక్షన్, ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసే అవుట్పుట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఓన్లీ కాల్డ్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి దాన్ని యూనిట్ టెస్ట్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ మనం చేసేటప్పుడు యాజ్ యూ ఆల్ నో, మనం ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ గా ప్రతి కాంపోనెంట్ ని టెస్ట్ చేస్తాం, దాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ కాలర్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటే దీని డొమైన్, దీని ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది, దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ కాల్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకుంటే దీని ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది, దీని డొమైన్ ఏంటి, దీని అవుట్పుట్ ఏంటి, దీని రేంజ్ ఏంటి. ఇప్పుడు 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటే, కాలర్ అండ్ కాల్డ్ రెండు తీసుకుంటే వీటి మధ్య ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఏంటి అంటే కాలర్ రేంజ్, కాల్డ్ డొమైన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ డొమైన్ అండ్ రేంజ్ అమ్మ. డొమైన్ అండ్ రేంజ్ లో మనం డొమైన్ అంటే ఏంటి, రేంజ్ అంటే ఏంటి, వాటి టర్మినాలజీస్ అనేది వి సా హియర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లోజర్ కంపాటబిలిటీ. ఇప్పుడు డొమైన్, కాలర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే అవుట్పుట్ పంపిస్తుందో, కాల్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఇన్పుట్ పంపిస్తుందో వాటి మధ్య కంపాటబిలిటీ ఉండాలన్నాం కదా. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి క్లోజర్ కంపాటబిలిటీ. సో ఇన్ క్లోజర్ కంపాటబిలిటీ assume that the caller's range and the called domain spans the same number. కాలర్ ఏదైతే అవుట్పుట్ పంపిస్తుందో అది, కాల్డ్ ఫంక్షన్ డొమైన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇది ఏదైతే ఇన్పుట్ తీసుకుందో కాల్డ్ ఫంక్షన్, అది దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్పాన్ ద సేమ్ నెంబర్స్. అంటే నేను 0 to 11 ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ కింద పాస్ చేశాను, ఇక్కడ కాల్డ్ ఫంక్షన్ లో కూడా
నేను 0 to some 17 అన్నాను. 0 to 17 అనేది ఇన్పుట్ తీసుకునేలాగా వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను. మెయిన్ లో ఏదైతే పంపిస్తున్నానో 0 to 17 యాడ్ అనే ఫంక్షన్ లో కూడా 0 to 17 ఇన్పుట్ తీసుకునేలాగానే పెట్టాను. అంటే రెండిటి నెంబర్స్ అనేది సేమ్ స్పాన్ అనేది ఉంటుంది. 0 to 17 పాస్ చేస్తున్నాను, 0 to 17 యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, now the image shows 4 ways of representing domain range closure compatibility. All the 4 images shown that the domain closure is compatible. So ఇప్పుడు నేను క్లోజర్ కంపాటబిలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను 0 to 17 పాస్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు 4 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే కాలర్ ఫంక్షన్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు కాల్డ్ ఫంక్షన్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు 4 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఐ బి షోయింగ్ దమ్ ఇన్ అన్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఆ పాసిబిలిటీస్ మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఇక్కడ డార్క్ లైన్ థిక్ లైన్ తో ఎడ్జ్ ని, అంటే నేను ఇక్కడ 0 to 17 పాస్ చేస్తున్నాను, నాకు స్పానింగ్ అనేది ఈక్వల్ గానే స్పాన్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది. అంటే 0 to 17 పాస్ చేస్తున్నాను, 0 to 17 రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను, నెంబర్ స్పాన్ అనేది ఈక్వల్ గానే ఉంది. కానీ ఎడ్జెస్ వాళ్ళ లింక్స్ మీద నేను పెట్టే బౌండరీ కండిషన్స్ వేరీ అవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు 0 to 17 ఇది ఈ లాస్ట్ నెంబర్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 17, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 17. అంటే బౌండరీ దగ్గర నాకు ఎడ్జ్ ఆర్ లింక్ దగ్గర కండిషన్ అనేది మనం మార్చుకోవచ్చు. సో అందుకని మనం దాన్ని 2 లైన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. థిక్ lines అంటే the boundary is closed. Thick lines means closed. Similarly thin line means open. As you know what is closed and open. So మనం closed వచ్చేది థిక్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, డార్క్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. నౌ ఓపెన్ అనేది యూ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ బై అ థిన్ లైన్. ఓకేనా, సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దేర్ ఆర్ 4 ways of representing the domain and range compatibility. ఏంటి ఆ 4 ways అంటే దీస్ ఆర్ ద 4 ways in which the caller range closure and the call domain closure can agree. So see here, ikkada caller function ఇది main function అనుకోండి, caller function ఇది called function, add అనే function అని అనుకోండి. సో caller is sending 0 to 17 range. అన్నిట్లోనూ స్పాన్ అనేది 0 to 17 ఈక్వల్ గానే ఉంది అన్నిట్లోనూ స్పాన్. కానీ ఇక్కడ ఎడ్జెస్ ఆర్ లింక్స్ మీద కంపాటబిలిటీ చూడండి. ఇక్కడ నాకు కింద 0 దగ్గర డార్క్ లైన్ ఉంది, థిక్ లైన్ ఉంది, అలానే కాల్డ్ దగ్గర కూడా థిక్ లైన్ ఉంది. అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి ఈ రెండు క్లోజ్డ్ అని. ఓకే, అలానే ఇక్కడ 17 దగ్గర థిక్ లైన్ ఉంది, అలానే ఇక్కడ కాల్ దగ్గర కూడా థిక్ లైన్ ఉంది, అంటే ఈ రెండు కూడా క్లోజ్డ్ అని. ఓకే, క్లోజ్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూస్ అక్కడ. సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇక్కడ పైన వచ్చేసి నాకు 17 దగ్గర థిన్ లైన్ ఉంది, అంటే దిస్ ఇస్ ఓపెన్. అంటే నేను గ్రేటర్ దాన్ 17 అని రాశాను, ఈక్వల్ టు వైల్ ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 17, అంటే ఇట్ కెన్ సెండ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఓపెన్ టాప్. సో అలానే కాల్డ్ ఫంక్షన్ దగ్గర కూడా దిస్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ టాప్. దిస్ ఇస్ వన్ పాసిబిలిటీ. 0 దగ్గర దిస్ ఇస్ క్లోజ్డ్ టాప్, ఇక్కడ కూడా కాల్డ్ ఫంక్షన్ దగ్గర 0 దగ్గర ఇట్ ఇస్ క్లోజ్డ్ బాటమ్. సో దీస్ 2 ఆర్ క్లోజ్డ్ బాటమ్స్, ఈ రెండు ఓపెన్ టాప్స్. దిస్ ఇస్ వన్ పాసిబిలిటీ. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి, థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి బాటమ్స్ ఓపెన్. సో ఇది థిన్ లైన్, ఇది థిన్ లైన్, ఇక్కడ థిక్ లైన్, అంటే ఇక్కడ కిందేమో ఓపెన్ గా ఉన్నాయి, ఇక్కడ పైన ఏమో క్లోజ్డ్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి బోత్ ఓపెన్స్, ఇక్కడ థిన్ లైనే ఉంది, ఇక్కడ థిన్ లైనే ఉంది. ఓకేనా, సో అది బోత్ ఓపెన్. సో ఇక్కడ నేను కంపాటబిలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు 4 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మీకు ఎడ్జెస్ ఒకటి చూసుకుంటే గనక ఇక్కడ నేను రెడ్ తో పెడుతున్నాను అంటే అవి థిన్ లైన్స్ అని. సో దిస్ ఇస్ థిన్ లైన్, దిస్ ఇస్ థిన్ లైన్, దిస్ ఇస్ థిన్ లైన్. ఓకే, వీటన్నిటి స్పాన్ 0 to 17 ఉంది. ఏ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా అన్నిటికీ 0 to 17 ఉంటుంది. స్పాన్ అనేది అన్నిటికీ ఈక్వల్ గా ఉంది. అంటే నేను ఎన్నైతే వేరియబుల్స్ పాస్ చేస్తున్నానో అన్ని వేరియబుల్స్ రిసీవ్ చేసుకునేలాగా స్పాన్ ఈక్వల్ గా ఉంది. కానీ ఎడ్జెస్ ఆర్ లింక్స్ మనం నోటీస్ చేస్తున్నప్పుడు సో వాటి మధ్య నాకు కంపాటబిలిటీ అనేది వేరీ అవ్వచ్చు. మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ దాని చాయిస్ చూస్తే ఇక్కడ రెండిట్లోనూ థిక్ లైన్సే ఉన్నాయి, అంటే రెండు క్లోజ్డ్, కింద పైన, టాప్ అండ్ బాటమ్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ సీ హియర్, ఇక్కడ బాటమ్ అనేది థిక్ లైన్ ఉంది, టాప్ అనేది రెడ్ తో పెట్టాను కాబట్టి థిన్ లైన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ టాప్ అనేది ఓపెన్ గా పెట్టాము, బాటమ్ ఈస్ క్లోజ్డ్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ నేను రెడ్ లైన్స్ రాశాను కాబట్టి నా బాటమ్ ఈస్ ఓపెన్. ఓకే, సిమిలర్ గా ఇక్కడ 4 sides రెడ్ లైన్స్ పెట్టాను కాబట్టి బోత్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఓపెన్. Both the sides are open. So this is range domain closure compatibility. Okay,
సో ఇప్పుడు నేను ఈ 4 కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటే వీటిని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనుక ప్రతి ఒక్క కాంబినేషన్కి నాకు ఇంకొక 4 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. సో టోటల్గా నాకు 12 కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. హియర్ ద 12 కేసెస్ రిప్రజెంట్స్ క్లోజర్ ఇన్కంపాటబిలిటీ. ఓకేనా, ఇది కంపాటబుల్, ఇది అగ్రీ చేస్తుంది. అగ్రీ చేయటం అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ గా ఉంది, ఇక్కడ క్లోజ్ గా ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు, రెండు ఈక్వల్ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాయి, లిమిటెడ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ క్లోజ్ గా ఉంది, ఇక్కడ క్లోజ్ గా ఉంది, లిమిటెడ్ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నాను, లిమిటెడ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నారు. కాలర్ పంపిస్తుంది, కాల్ తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కంపాటబుల్. సో అలానే ఇక్కడ ఓపెన్ గా ఉంది, కాలర్ పంపిస్తుంది, కాల్డ్ ఫంక్షన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది, ఓపెన్ గా ఉంది, ఎంతైనా తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ కంపాటబుల్. ఓకే, సో అలానే ఇక్కడ బాటమ్ లో కాలర్ ఇస్ సెండింగ్, కాల్డ్ ఇస్ రిసీవింగ్, ఓపెన్ గా ఉంది. టాప్ లో కాలర్ ఇస్ సెండింగ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూస్, కాల్డ్ ఇస్ రిసీవింగ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూస్. సో ఇది కంపాటబుల్. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ ఓపెన్ అంటున్నాం అంటే బాటమ్ లోనూ పంపిస్తూనే ఉంది కాలర్, కాల్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఓపెన్ గానే ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎన్నైనా వాల్యూస్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది. సో ఈ కాంబినేషన్స్ నేను ఏం చూసినా కానీ దిస్ ఇస్ కంపాటబుల్. ఎందుకంటే 2 సైడ్స్ నేను ఒకటే, కాలర్ దగ్గర కాల్డ్ దగ్గర ఒకటే థిక్నెస్ ఆర్ థిన్నెస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. అండ్ నేను ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ టాపిక్ ని, దేర్ ఆర్ కేసెస్ వేర్ ద క్లోజర్ ఇస్ ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉండొచ్చు. ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉంటే కొన్ని కేసెస్ లో నాకు ఎర్రర్స్ కింద నేను చెప్పొచ్చు, కొన్ని కేసెస్ లో బగ్స్ కింద చెప్పొచ్చు. నాట్ ఆల్ ఇన్కంపాటబుల్ థింగ్స్ ఆర్ బగ్స్ అని చెప్పలేము, బట్ some what do you call, some cases can be of buggy type. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏంటి ఆ కేసెస్ అంటే, దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ నేను థిన్ లైన్ అనేది రెడ్ తో మార్క్ చేశానమ్మా. మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ టాప్ అంటే థిన్ లైన్ అనేది నేను రెడ్ తో మార్క్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి కాలర్ అనేది స్పాన్ అనేది అన్నిటికీ 0 to 17 అన్ని కాంబినేషన్స్ కి 0 to 17 పంపిస్తుంది కాలర్. సో బాటమ్ అనేది డార్క్ గా ఉంది అంటే క్లోజ్డ్ గా ఉంది, ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూస్ పంపిస్తుంది. ఇక్కడ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కూడా క్లోజ్డ్ గానే ఉంది. సో ఇదేదే ఎన్నైతే లిమిటెడ్ వాల్యూస్ పంపిస్తుందో ఇది లిమిటెడ్ గా తీసుకోవడానికి కోసం మనం ఆప్షన్ పెట్టాం. సో నెక్స్ట్ పైన చూడండి, పైన ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అంటే 17 ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూస్ వరకు మనం పంపిస్తున్నాం, కానీ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అనేది ఓపెన్ గా ఉంది, ఇది లిమిటెడ్ గా పంపిస్తుంది. ఇదేమో ఓపెన్ గా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు టేక్ ఎనీ వాల్యూస్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవడానికి అది రెడీగా ఉంది. సో దిస్ విల్ నాట్ బి అ బగ్గీ సిన్, ఎందుకంటే నేను కాల్ పంపించడానికి రెడీగా ఉన్నాను, నేను పంపించేటప్పుడు ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూసే పంపిస్తున్నాను, కానీ మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఎన్నైనా వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారు. సో ఈవెన్ దో ఈ రెండు ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉన్నా, అంటే ఇది థిక్ గా ఉంది, ఇది థిన్ గా ఉంది, ఇది క్లోజ్డ్ గా ఉంది, ఇది ఓపెన్ గా ఉంది, ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ ఇన్కంపాటబిలిటీ హియర్, we can't call this situation as a buggy situation. అది నార్మల్ సిచ్యువేషన్ అని అంటాం, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఇన్కంపాటబుల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కేసు చూడండి, ఇక్కడ బాటమ్ అనేది థిక్ గా ఉంది, ఇక్కడ రెడ్ గా ఉంది అంటే ఓపెన్ గా ఉంది, అంటే దిస్ ఇస్ సెండింగ్ లిమిటెడ్ వాల్యూస్, దిస్ ఇస్ రెడీ టు టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ నాకు ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉంది, ఈక్వల్ గా లేదు, కంపాటబుల్ గా లేదు, ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉంది. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ కూడా మనం బగ్గీ సిచ్యువేషన్ అని అన్నాం, ఎందుకని ఇది లిమిటెడ్ గానే పంపిస్తుంది కాలర్, కానీ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎన్నైనా వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ నార్మల్ కేస్. ఓకేనా, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఇన్కంపాటబుల్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బగ్గీ సిచ్యువేషన్. సో అలానే ఇక్కడ చూడండి 2 సైడ్స్ నాకు క్లోజ్డ్ గా ఉంది కాలర్ వైపు, థర్డ్ కేసు. కాల్డ్ వైపు నాకు బాటమ్ అనేది ఓపెన్ గా ఉంది, అంటే క్లోజ్డ్ అంటే లిమిటెడ్ గా పంపుతుంది, ఓపెన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్. సో ఇది కూడా నాకు బగ్గీ సిచ్యువేషన్ అనేది అవ్వదు. నౌ కమింగ్ టు దిస్ ఫోర్త్ కేస్ చూడండి, బాటమ్ నాకు ఓపెన్ గా ఉంది, రెడ్ లో పెట్టాను, ఓపెన్ గా ఉంది అంటే థిన్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ కాల్డ్ దగ్గర నాకు థిక్ గా ఉంది, అంటే కాలర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ ఆన్ సెండింగ్ వాల్యూస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, కానీ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూస్. ఇది క్లోజ్డ్ గా ఉంది కాబట్టి, కాల్డ్ ఫంక్షన్ క్లోజ్డ్ గా ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ వాల్యూస్, అంటే ఇది పంపిస్తుంది కానీ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీ లేదు కాల్డ్ ఫంక్షన్. సో నౌ దిస్ విల్ బి అ బగ్గీ సిచ్యువేషన్. అంటే ఇక్కడ నేను మెయిన్ లో ఒక 10 పారామీటర్స్ వరకు పాస్ చేస్తున్నాను, అది ఓపెన్ గా ఉంది, నేను పాస్ చేస్తున్నాను, కానీ నాకు ఇక్కడ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ దగ్గర, కాల్డ్ ఫంక్షన్ దగ్గర నేను ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేసుకునేలాగా నేను చాయిస్ పెట్టుకున్నాను, క్లోజ్ చేశాను బౌండరీని. సో అలాంటప్పుడు దిస్ విల్ బి బగ్గీ సిచ్యువేషన్. సో ఇలా క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టినవి అన్ని నాకు బగ్గీ సిచ్యువేషన్స్ అవుతాయి. సో అలానే ఇది చూడండి, ఫిఫ్త్ కేస్, దిస్ ఇస్ ఓపెన్,
this is open. So this is keeping on sending, this is keeping on receiving. This will not be an error. అలానే పైన this is closed అంటే ఇది లిమిటెడ్ గా పంపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, ఇది లిమిటెడ్ గా పంపిస్తున్నా, ఇది తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది. ఎప్పుడైనా మనకి కాల్డ్ ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే దట్ విల్ నాట్ బి అ బగ్గీ సిచ్యువేషన్. ఓకేనా? కానీ కాలర్ ఫంక్షన్ పంపిస్తుంది కానీ కాల్డ్ ఫంక్షన్ తీసుకోవట్లేదు అంటే దట్ విల్ బి బగ్గీ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ హియర్ బోత్ సైడ్స్ ఆర్ క్లోజ్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ కి రండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ గా ఉంది, ఇక్కడ ఓపెన్ గా ఉంది, ఇది ప్రాబ్లం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ఓపెన్ బట్ దిస్ ఇస్ క్లోజ్డ్, this is sending, this is closed, so ఇది bug అవుతుంది దానికి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ this is open, this is open and this is closed, this is a bug. This is open, this is closed, this is open, this is closed. సో ఇలాగా నేను కంపాటబుల్ అంటే రెండు సైడ్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి అన్న, టూ సైడ్స్ ఓపెన్ గా ఉంటున్నాయి, టూ సైడ్స్ క్లోజ్ గా ఉన్నాయి. ఇన్కంపాటబుల్ అంటే ఒక సైడ్ క్లోజ్ గా ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ ఓపెన్ గా ఉంటుంది. సో ఒక సైడ్ ఓపెన్ గా ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ క్లోజ్ గా ఉంటుంది. సో ఇలా ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉన్నాయి, ఈవెన్ దో స్పాన్ అనేది సేమ్ గా ఉన్నా కానీ ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని కేసెస్ లో నాకు బగ్ అనేది రేస్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు రేస్ అవ్వచ్చు అంటే when the caller is sending but the call function is not able to receive those things. అంటే caller is open but the call function is closed. అలా ఉంటే గనక అప్పుడు దాన్ని మనం బగ్గీ సిచ్యువేషన్ అని అంటాం. దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లోజర్ ఇన్కంపాటబిలిటీ. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి స్పాన్ కంపాటబిలిటీ. స్పాన్ కంపాటబిలిటీ అంటే ఏం చెప్తాం అంటే స్పాన్ అంటే స్ప్రెడ్ అయ్యేది. అంటే ఇందా చెప్తాం కదా 0 to 17, రెండిట్లోనూ స్పాన్ అనేది 0 to 17 ఉంది. ఓకేనా? సో స్పాన్ కంపాటబిలిటీలో దెర్ ఆర్ 3 పాసిబుల్ హార్మ్లెస్ స్పాన్ ఇన్కంపాటబిలిటీస్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి కంపాటబిలిటీ అంటే ఇక్కడ చూడండి, నా కాలర్ దగ్గర ఐఎమ్ సెండింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 3 to 7. కాల్డ్ ఫంక్షన్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 1 to 9. సో దిస్ విల్ నాట్ బి అ బగ్గీ సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే కాలర్ ఎన్నైతే పంపిస్తుందో 3 to 7, కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఈవెన్ దో కొంచెం ఎక్కువ స్పాన్ అయి ఉన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ దట్ ద కాలర్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్. 3 to 7 వాల్యూస్ అయితే ఇది తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది 1 to 9 నాకు స్పాన్ అయి ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? ఇది ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఇన్కంపాటబుల్, దిస్ ఇస్ అ హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్ అని అంటాం. ఈవెన్ దో రెండింటి స్పాన్ ఈక్వల్ గా లేకపోయినా కానీ ఇది హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్ అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ రెడీ టు సెండ్ ఫ్రమ్ 3 to 9 వాల్యూస్ కాలర్ అండ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ 1 to 9 వాల్యూస్. ఇది 3 to 9 ఉంది, ఇది 1 to 9 ఉంది, అంటే బోత్ ఆర్ ఇన్కంపాటబుల్. బట్ దిస్ ఈస్ అగైన్ ఏ హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్, ఎందుకంటే 3 to 9 అయితే ఇది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, అలానే దిస్ ఇస్ సెండింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 7, దిస్ ఇస్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ 1 to 9. ఓకేనా? సో 1 to 7 అయితే డెఫినెట్ గా ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ అగైన్ ఏ హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ వేర్ ఈవెన్ దో ద స్పాన్ ఈస్ ఇన్కంపాటబుల్, స్పాన్ ఈక్వల్ గా లేకపోయినా కానీ ఇట్ ఈస్ అ హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సీ హియర్ దిస్ ఫస్ట్ వన్. This caller is sending from 1 to 9 and call function is able to receive from 3 to 7 only. Caller పంపిస్తుంది 1 to 9 వరకు, call function is receiving only between 3 to 7. అంటే దిస్ ఇస్ ఏ బగ్గీ సిచ్యువేషన్ అన్నాం, ఎందుకంటే గుడ్ వాల్యూస్ అన్ని ఇది తీసుకుంటుంది, 3 to 7 వరకు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ 8, 9 అనేది ఇది లీవ్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ 1 and 2 ఆర్ లెఫ్ట్ హియర్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ 1 and 2 values, this is not accepting 8 and 9 values. So similarly, if I take this second case, it is sending from 1 to 9. This is able to receive only from 3 to 9. అంటే 1 and 2 will be lost. ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఇది పంపిస్తుంది, ఇది తీసుకోవడానికి 1 and 2 అనేది మనకు లూజ్ అయిపోతుంది. సో సిమిలర్లీ 1 to 9, this is accepting only from 1 to 7. 8 and 9 will be lost. ఓకేనా? ఈ సినారియో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కనుక when the called function is smaller than the caller function. ఇప్పుడు కూడా కాలర్ ఫంక్షన్ స్మాలర్ గా ఉంటే మనకి హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అనొచ్చు, కానీ ఇఫ్ ద కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ ద కాలింగ్ ఫంక్షన్ దెన్ దిస్ విల్ బి హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి డొమైన్ రేంజ్ మిస్ మ్యాచ్. సో ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ వన్, దిస్ సెకండ్ కేస్, సో నౌ దిస్ కాలర్ ఫంక్షన్ ఈస్ సెండింగ్ అ డొమైన్, this caller function is sending a domain values between 1 to 7. Now this call function is able to receive only between 3 to 9.
ఓకేనా, అంటే డొమైన్ అండ్ this range are, there is a mismatch that is occurring between this domain and this range. Okay na? Now this is again a buggy situation. Why? Because I'll be losing 1 and 2 values here. Called దగ్గర I'll be losing 1 and 2 values. Caller is not sending 8 and 9. Okay na? So ఇలానే చూడండి ఇక్కడ, now this is sending from 3 to 9, this is able to receive from 1 to 7. అంటే రెండింటి స్పాన్ అనేది ఇన్కంపాటబుల్ గా ఉంది అండ్ కంప్లీట్ గా మిస్ మ్యాచ్ కూడా అవుతుంది. సో అలా ఉంటే గనక దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎ బగ్గీ సిచ్యువేషన్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి there are holes in the domain. See here, the caller is sending 1 to 9, but the called function is able to receive only between 1 to 3. 1 నుంచి 3 వరకే తీసుకుంటుంది, అలానే 5 నుంచి 9 వరకే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ 4 ఈస్ లాస్ట్. 4 అనే వాల్యూ అది తీసుకోవడానికి రెడీ లే, అంటే దిస్ ఇస్ అ హోల్ అంటాం. there is a hole that is occurring here. Okay, and next this is sending from 1 to 9. Now this is able to receive from 4. This is able to receive 1 to 3. 4, 5 is lost. Again 9 is lost here. And there is a hole here. Okay. And next, ఇక్కడ ఇంకోటి మనం చూస్తే 1 to 7. తర్వాత ఇక్కడ నాకు గ్యాప్ ఉంది. నెక్స్ట్ 9 అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ వేర్ దెర్ ఆర్ హోల్స్ ఇన్ ద డొమైన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది స్పాన్ ఇన్కంపాటిబిలిటీ చూసాము. స్పాన్ ఇన్కంపాటిబిలిటీ అంటే నాకు పంపిస్తున్న రేంజ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఓకేనా? స్పాన్ ఇన్కంపాటిబిలిటీలో 2 సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్ అని మనం ఎప్పుడు చెప్తామంటే కాలర్స్ స్పాన్ is less than called span. Caller is less than called. Caller is sending values. Called function is more bigger. It is able to accept all those values. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా you call it as a harmless situation. Harmful situation అని మనం ఎప్పుడు అంటామంటే when the caller span is greater than called span. Caller is greater than called అయితే కనుక అది హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ లో నాకు మళ్ళీ 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటి, caller is greater than called. This is first case. కాలర్ ఇక్కడ రేంజ్ డొమైన్ అనేది కంప్లీట్ మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది, అంటే రెండింటి మ్యాచింగ్ అనేది జరగట్లేదు. దేర్ విల్ బి హోల్స్ ఐదర్ ఇన్ ద టాప్ ఆర్ బాటమ్. సో ఎందుకంటే నాకు రేంజ్ అనేది మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 to 7 అంటున్నాను, ఇక్కడ 3 to 9 అంటున్నాను, ఇక్కడ 3 to 9 అంటున్నాను, ఇక్కడ 1 to 7 అంటున్నాను. రేంజ్ అనేది మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ బగ్గీస్ థింగ్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ హోల్స్ ఇన్ ద బిట్వీన్. మధ్యలో నాకు సమ్ హోల్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఆ ఏరియాస్ లో వాల్యూస్ అనేది అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో అలా ఉన్నా కానీ అది బగ్గీ సిచ్యువేషన్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ స్పాన్ కంపాటబిలిటీ. ఓకే, ఫర్ హార్మ్లెస్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. అండ్ దీంట్లో ఫోర్త్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ రేంజ్ డొమైన్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్. సో ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా కానీ ఫర్ డొమైన్ టెస్టింగ్, ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ బికాస్ it tests the range and domain compatibilities for caller and called domain. So interface testing lo domain testing application anedi it is important. Enduku important ante మనం అక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నాం అంటే కాల్ రొటీన్స్ మనం తీసుకుంటే వాటి మధ్య కంపాటబిలిటీస్ మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు క్లోజర్ కంపాటబిలిటీ, స్పాన్ కంపాటబిలిటీ, ఈ రెండు మనం చెక్ చేస్తాం. కాబట్టి interface testing is one of the applications for domain testing. Okay, it is the responsibility of the caller to provide valid inputs to the call routine. So caller function responsibility ఏంటంటే అది valid inputs పంపించాలి to the call routines. Once call routines are valid inputs తీసుకున్నాక it will perform testing for each input variable. That is again a different scenario. But ఇక్కడ main thing వచ్చేసి caller it should set valid inputs for call routines. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే వాటి మధ్య కంపాటబిలిటీ అనేది ప్రాపర్ గా ఉన్నప్పుడే నాకు పాసిబుల్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డొమైన్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్. మనం డొమైన్ అంటే ఏంటో చూసాం, రేంజ్ అంటే ఏంటో చూసాం. డొమైన్ అంటే ఇన్పుట్ అన్నాము, రేంజ్ అంటే అవుట్పుట్ అన్నాము. క్లోజర్ కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటో చూసాం. సో మనం కాల్డ్ ఫంక్షన్, కాలర్ ఫంక్షన్ కనుక తీసుకుంటే వాటి రెండింటి మధ్య స్పాన్ ఈక్వల్ గానే ఉంది అని అనుకుంటే, అయినా కానీ నాకు కంపాటబిలిటీ ఎక్కడ వేరీ అవుతుందంటే నాకు లింక్స్ ఆర్ ఎడ్జెస్ దగ్గర క్లోజ్డ్ ఉండొచ్చు, ఓపెన్ ఉండొచ్చు. సో అలాగా మనం 4 కాంబినేషన్స్ చూసాం విచ్ ఆర్ కంపాటబుల్. మనం 4 కాంబినేషన్స్ చూసాం విచ్ ఆర్ కంపాటబుల్. అలానే మనం 12 కాంబినేషన్స్ చూసాం విచ్ ఆర్ ఇన్కంపాటబుల్.
ఇన్కంపాటబుల్ అంటే ఒకవైపు క్లోజ్డ్ ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు ఓపెన్ గా ఉంటుంది. సో అలా ఉన్న కేసెస్ అన్ని, లేదా ఒకవైపు ఓపెన్ ఉంటుంది, ఇంకొక వైపు క్లోజ్డ్ ఉంటుంది. సో అలా ఉన్న కేసెస్ అన్ని యూ కాల్ ఇట్ as ఇన్కంపాటబుల్. ఈవెన్ దో దీస్ ఆర్ ఇన్కంపాటబుల్ సిచ్యువేషన్స్, అన్ని కేసెస్ బగ్గి అని అనలేము. ఎప్పుడు అనలేము అంటే కాలర్ ఫంక్షన్ అనేది పంపిస్తుంది, కాల్డ్ ఫంక్షన్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా లేకపోతేనే మనం బగ్గీ సిచ్యువేషన్ అని అన్నాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ క్లోజర్ ఇన్కంపాటబిలిటీ. Okay, next we saw span compatibility. Span compatibility ante whatever values the caller is sending, the called function is also able to receive those numbers or values. Ante రెండిటి స్పాన్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సో దాంట్లో మళ్ళీ మనం స్పాన్ కంపాటబిలిటీ చూసాం, ఇన్కంపాటబిలిటీ చూసాం. స్పాన్ కంపాటబిలిటీ అంటే సో ఇక్కడ నాకు కాలర్ ఫంక్షన్ అనేది, కాలర్ రొటీన్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్మాలర్ దెన్ కాల్ రొటీన్, దాన్ని కంపాటబుల్ సిచ్యువేషన్ అన్నాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కేసెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద హార్మ్లెస్ సిచ్యువేషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్కంపాటబిలిటీ అని మనం ఎప్పుడు అన్నామంటే కాలర్ ఫంక్షన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ కాల్ ఫంక్షన్ అయితే కనుక దాన్ని ఇన్కంపాటబిలిటీ అన్నాం. దాంట్లో వి సా 3 cases. స్మాలర్ కేస్, నెక్స్ట్ డొమైన్ మిస్ మ్యాచ్, నెక్స్ట్ హోల్స్ ఉండడం. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి వి సా ఇంటర్ఫేస్ రేంజ్ డొమైన్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్. సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా మనం ఏం కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం అంటే మీరు ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు డొమైన్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ డొమైన్ కంపాటబిలిటీ టెస్టింగ్ లో వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇస్ కాలర్ ఏదైతే వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ పంపిస్తుందో కాలర్ అనేది అది కాల్డ్ ఫంక్షన్ అనేది అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి. సో అలాగా కంపాటబిలిటీస్ అనేది ఉండాలి. వన్స్ అది రిసీవ్ చేసుకున్నాకే ప్రతి వేరియబుల్ మీద అది టెస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేయగలదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్. అండ్ డొమైన్ టెస్టింగ్ లో లాస్ట్ టాపిక్ అమ్మా మనకి యూనిట్ 3 పార్ట్ ఏ లో లాస్ట్ టాపిక్ డొమైన్స్ అండ్ టెస్టబిలిటీ. సో డొమైన్స్ అండ్ టెస్టబిలిటీకి వచ్చేసరికి సో ఇంతవరకు మనం డొమైన్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ చూసాము. సో డొమైన్ టెస్టింగ్ మెయిన్ గా మనకి బౌండరీస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాము. సో మనం ఇంతవరకు చూసిన దాన్ని బట్టి వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ బౌండరీస్ అనేది డొమైన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు ట్రివియల్ గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు చిన్న విషయం సింపుల్ అని చెప్పొచ్చు, డొమైన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు కష్టం అని చెప్పొచ్చు. మనకి ఎప్పుడు కూడా బౌండరీ కండిషన్స్ అనేది లీనియర్ గా ఉన్నా, ఓకే, ఆర్థోగోనల్ గా ఉన్నా, లేదా కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నా, కన్సిస్టెంట్ క్లోజర్ గా ఉన్నా, ఇలా ఉన్నప్పుడు బౌండరీస్ అన్ని అలా ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ సే డొమైన్ టెస్టింగ్ ఇస్ సింపుల్. అలా కాకుండా బౌండరీ కండిషన్స్ అన్ని కొంచెం పాలినామియల్ లో ఉన్న, ఈక్వేషన్స్ లో ఉన్న, సో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటే కనుక డొమైన్ టెస్టింగ్ చేయడం అనేది కష్టం అవుతుంది. సో అందుకని మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే డొమైన్ టెస్టింగ్ చేయడానికి మేక్ యువర్ బౌండరీ కండిషన్ సింపుల్. అంటే try to bring those domains into linear forms, or try to bring those domains into coordinate forms, or try to do a canonical program form. So that is the topic here. So domain and testability lo the 3 topics we'll be seeing is linearizing transformations, దీంట్లో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ పాలినామియల్, రెక్టాంగులర్ టు పోలార్, జనరిక్ అండ్ రేషనల్, నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఆ కనానికల్ ప్రోగ్రామ్ ఫామ్. సో నాకు మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ హియర్ ఇస్ నేను బౌండరీస్ అన్నిటిని సింప్లిఫై చేసుకుంటే నాకు డొమైన్ టెస్టింగ్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. అక్కడ సింప్లిఫై చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే మీరు బౌండరీని లీనియర్ ఫామ్ లోకి తెచ్చుకోండి. So that is the topic here, first topic, linearizing transformations. So we'll go into first one. Linearizing transformation is used to transfer non-linear boundaries into equivalent linear boundaries. ఒకవేళ మీకు non-linear boundary ఏదైనా ఉంటే కనుక దాన్ని bring it into linear form. ఎలా చేస్తారు అంటే బై పర్ఫార్మింగ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే మీ నాన్-లీనియర్ బౌండరీని లీనియర్ బౌండరీలోకి తెచ్చుకోవచ్చు. అలా తెచ్చుకుంటే ఏంటి అంటే కనుక అలా సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు డొమైన్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో నాన్ లీనియర్ బౌండరీస్ అంటే ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఫస్ట్ వన్ మీకు బౌండరీస్ లో ఒకవేళ పాలినామియల్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి. బౌండరీ స్పెసిఫైడ్ బై అ పాలినామియల్ ఆర్ మల్టీనామియల్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. ఒకవేళ మీ బౌండరీ అనేది పాలినామియల్ ఆర్ మల్టీనామియల్ లో ఉంటే కనుక బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అలా మీకు బౌండరీ కండిషన్ ఇచ్చి ఉంటే కనుక polynomial means there may be many expressions. Polynomial ante నాకు many expressions ఉండొచ్చు. If I use the polynomial then
hello. If we use the polynomial, then each term can be replaced by a new variable. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు బౌండరీ కండిషన్ ఇలా ఉంది, ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్. సో ఇలా ఉంటే మీకు టెస్టింగ్ చేయడం కష్టం అని అనుకుంటే బ్రింగ్ ఇట్ ఇంటూ రిప్లేస్ ఇట్ ఇంటూ సింగిల్ టర్మ్ లీనియర్ ఫామ్ లోకి రిప్లేస్ చేయండి. అంటే ఎక్స్ y1 ఈక్వల్ టు ఎక్స్, y2 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్, y3 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్. సో ఇలాగా లీనియర్ గా మీరు ఫంక్షన్ ని లీనియర్ ఫామ్ లోకి తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దట్ ఈస్ వన్ వే. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వే, ఇది ఎప్పుడు సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంటాయి, ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అన్ని సింగిల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అంటే మల్టీనామియల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వీ కెన్ యాడ్ వన్ ఆర్ మోర్ న్యూ వేరియబుల్ ఫర్ టర్మ్స్ సచ్ యాజ్ xy, x square y, xy square, so on. సో ఏదైనా కానీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ మల్టీనామియల్ ఈక్వేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే, వేరియబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి బ్రింగ్ ఇట్ ఇంటూ లీనియర్ ఫామ్. సో దట్ ఈస్ దిస్ వన్ పాలినామియల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీకు బౌండరీ అనేది లాగరిథమిక్ ఫామ్ లో ఉంటే, లాగ్ ఫామ్ లో ఉంటే అప్పుడు లాగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ద లాగరిథమిక్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ వెన్ డిఫికల్ట్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఆర్ డివిజన్ ప్రాబ్లమ్స్ మేక్ సింపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా ఉంది xy z గ్రేటర్ దన్ ఈక్వల్ టు 17 అని ఉంటే, ఓకే, యూ కెన్ లీనియరైజ్ టేకింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. నాకు ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లమ్, దీంట్లో మల్టిప్లికేషన్స్ ఆర్ డివిజన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం కాంప్లెక్స్ అని అనుకుంటే కనుక దాన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఐ కెన్ అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అంటే మనం ఇది ఏం రాయొచ్చు, లాగ్ ఆఫ్ xyz గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 17. లాగ్ xyz అంటే మీకు ఫార్ములా తెలుసు, లాగ్ x ప్లస్ లాగ్ y ప్లస్ లాగ్ z. లాగ్ 17 అంటే 2.83. నేను లాగ్ x ని u అనే వేరియబుల్ తో, లాగ్ y ని v అనే వేరియబుల్ తో, లాగ్ z ని w అనే వేరియబుల్ తో సింప్లిఫై చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు నాకు ప్రెడికేట్ xyz ఇది మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంది, నాకు మల్టిప్లికేషన్ చేయడం కష్టం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను దాన్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నానంటే u ప్లస్ v ప్లస్ w కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. నాకు బోత్ దీస్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ నేనేమో మల్టిప్లికేషన్ లో చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నేనేమో ఎడిషన్ లో చెప్తున్నాను. సో దిస్ విల్ బి సింపుల్ వెన్ కంపేర్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఎడిషన్ విల్ బి సింపుల్. కాబట్టి by using log transformation and log apply chesi, I have transformed this predicate into this way to make it simple. Okay, this is second one. And third one deentlo vachesesi more general forms. Ante apart from logarithmic transform, log transform kakanda, polynomials transform kakanda, there are some general linearizable forms such as x by, for suppose meek expression ila undi, x by ax plus b and ax power b. సో ఈ ఫామ్ లో ఉంది, విచ్ గివ్స్ ద అప్రాక్సిమేట్ రిజల్ట్. సో ఇలా ఉంటే కనుక నాకు ఎక్స్ప్రెషన్స్, నేను దాని మీద టైలర్ సిరీస్ అప్లై చేసి ఐ కెన్ లీనియరైజ్ ద ఈక్వేషన్, లీనియరైజ్ ద ఫామ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చూసింది డొమైన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎప్పుడు కూడా బౌండరీ సింపుల్ గా ఉండాలి. సింపుల్ గా ఉండాలంటే లీనియర్ ఫామ్ లో ఉంటే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో దానికోసం మనం ఫస్ట్ టాపిక్ ఏం చూసాం అంటే లీనియరైజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చూసాం. అంటే మీరు ఇక్కడ లీనియరైజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు ఏదో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి నాన్ లీనియర్ బౌండరీని లీనియర్ దాని కింద తెచ్చుకుంటున్నారు. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీకు పాలినామియల్ ఈక్వేషన్స్ కనుక ఉంటే, సింగిల్ వేరియబుల్ అయితే కనుక, సింగిల్ వేరియబుల్ పాలినామియల్ అయితే కనుక మీరు ఇలా సింగిల్ వేరియబుల్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. మల్టీ వేరియబుల్స్ ఉన్నా కానీ, మల్టీనామియల్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ బై అ సింగిల్ వేరియబుల్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్. అంటే నేను పాలినామియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి నేను లీనియరైజ్ చేస్తున్నాను ఈక్వేషన్ ని. లేదు, ఒకవేళ మీరు లాగరిథమిక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా అప్లై చేసి లీనియరైజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు మీకు ప్రెడికేట్స్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు ఇవి కష్టం అని అనుకుంటే కనుక దాన్ని నేను సింపుల్ చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే వాటి మీద లాగరిథమిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేసి ఐ కెన్ బ్రింగ్ దమ్ ఇన్ టు సింపుల్ ఫామ్, ఎడిషన్ ఫామ్ లోకి తెచ్చాను. మల్టిప్లికేషన్ ది ఐ బ్రాట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎడిషన్ ఫామ్. ఓకే, ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లేదు ఇంకా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే లాగ్ ఫామ్ కాకుండా, పాలినామియల్ ఫామ్ కాకుండా నాకు ఇంకా వేరియబుల్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండి వాటిని లీనియరైజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక ఐ కెన్ అప్లై టైలర్ సిరీస్. టైలర్ సిరీస్ అప్లై చేసి కూడా మీరు ఆ ఈక్వేషన్ ని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వచ్చేసరికి the main purpose of coordinate transformation is to convert the parallel boundary inequalities into non-parallel boundary inequalities and non-parallel boundary inequalities into orthogonal boundary inequalities. So మనకి ఎప్పుడు కూడా
ప్యారలల్ బౌండరీస్ ఉంటే కనుక మనకి సాల్వ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి వీల్ ట్రై టు బ్రింగ్ దమ్ ఇంటూ నాన్ ప్యారలల్, అక్కడ నుంచి ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ దమ్ ఇంటూ ఆర్థోగనల్ బౌండరీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో అది మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం. కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ యూ విల్ కన్వర్ట్ parallel boundary into non-parallel boundaries, and తర్వాత non-parallel మీకు వచ్చాక then you will convert them into orthogonal boundary inequalities. Okay, so for doing this what we will do is first obtain parallel boundary inequalities. ముందు ఈక్వేషన్ తీసుకోండి, ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోండి. To do this, divide each inequality by its x coefficient so that the coefficient of x become 1. మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారో try to bring the coefficient of that x value into 1. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చారు 2x + 3y greater than 40 and 4x + 6y greater than 60 అని 2 expressions ఉన్నాయి నాకు. ఓకేనా? If two inequalities are parallel, then the coefficients will be same and they will differ only by a constant. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే I'm trying to bring it into parallel. ఓకే, అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో నాకు ఎక్స్ వాల్యూ అనేది, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ అనేది 1 కింద తెచ్చుకోవాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేయాలి, ఇది 1 కింద తేవాలంటే ఐ డివైడ్ ఇట్ బై 2. సో నౌ డివైడ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ బై 2. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బై 2 డివైడ్ చేస్తే ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ as x + 1.5y greater than 20 అని వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా నాకు ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ 1 కింద రావాలంటే ఐ విల్ అగైన్ డివైడ్ ఇట్ బై 4. సో నేను 4 తో డివైడ్ చేస్తే కనుక బోత్ సైడ్స్ ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ as x + 1.5y greater than 50. ఇక్కడ కూడా x + 1.5y greater than 20 కింద వస్తుంది. అంటే I brought it into parallel form. In these inequalities, coefficients will be same, but it will differ only by a constant. వీటిల్లో కోఎఫిషియన్స్ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి. చూడండి, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ సేమ్ గా ఉంది రెండు ఈక్వేషన్స్ లో. వై కోఎఫిషియంట్ సేమ్ గా ఉంది, కానీ డిఫర్ అయింది ఏంటి అంటే కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ 20 అని వచ్చింది, ఇక్కడ 15 అని వచ్చింది. ఓకే, దస్ వీ హ్యావ్ అబ్టైన్ ద ప్యారలల్ బౌండరీస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. సో రెండు కోఎఫిషియంట్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం ఈ ఫామ్ లో తెచ్చాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్ అని అంటున్నాం, ప్యారలల్ బౌండరీస్ అని అంటున్నాం. వన్స్ ప్యారలల్ వచ్చాక now convert these parallel boundary inequalities into non-parallel boundary inequalities. We check corresponding boundaries for each inequality. ఇప్పుడు parallel వచ్చాక now try to convert them into non-parallel. ఓకేనా? once non-parallel వచ్చాక try to convert them into orthogonal boundaries. Orthogonal boundary inequalities by using Gram-Schmidt orthogonalization. So ఇది అప్లై చేసి మనం దాన్ని ఆర్థోగోనల్ ఫామ్ లోకి తెచ్చుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్ కంప్లీట్ మ్యాథమెటిక్స్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్ అమ్మా. కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మీకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ని ముందు ప్యారలల్ ఫామ్ లోకి తెచ్చుకొని అక్కడ నుంచి నాన్ ప్యారలల్ ఫామ్ లోకి తెచ్చుకొని అక్కడ నుంచి ఆర్థోగోనల్ బౌండరీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కింద తెచ్చుకుంటే కనుక మీకు టెస్టింగ్ చేయడం అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి canonical program form. Here we start with linearizing of equations and orthogonalizations in order to simplify testing. So procedure ఏంటంటే now first take the input the data, take the input, apply linear transforms to as many predicates as possible. ఇందాక మనం linear transforms చెప్పాం కదా, now apply those linear transforms to all the predicates as possible. Now transform to an orthogonal coordinate system. Okay, in the orthogonal space determine the case by an efficient search procedure to put the right variable in binary format. Test the remaining inequalities that could be brought into the orthogonal space. This is the third one. Canonical program form loki తెచ్చుకోవడానికి డేటాని తీసుకొని దాని మీద లీనియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అప్లై చేసి నెక్స్ట్ ఆర్థోగోనల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లోకి తెచ్చాక ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే you will perform testing on those inequalities. Orthogonal space loki వచ్చిన దాని మీద you will be performing the testing part. So this is about domain testing, last domains and testability. So domain testing lo last part. So by this we will be completing unit 3 part A. Domain testing వరకు నాకు కంప్లీట్ అవుతుంది. So I'll post this material and PPT in Edmodo today. So